سے ڈیری سیکٹر میں کچھ بینیفٹس پاس آن کیے جائیں سچ ایز فار ڈیولپنگ نیو ڈیری انڈسٹری. تو جتنے زیادہ لوگ ڈیری انڈسٹری میں آئیں گے, اس کی مینوفیکچرنگ میں آئیں گے, اس کی پروڈکشن میں آئیں گے, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پہ اسپیشلی آئیں گے, تو اتنا ہی زیادہ ہمارا امپورٹ بل اس کے اندر کم ہوگا. ٹھیک, لیکن ہمارے جو لوکل انویسٹرس ہیں, آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں نے کتنا زیادہ انویسٹ کیا ہے ماڈل فارمنگ کے حوالے سے اگر بات کریں, یا ماڈل ڈیری فارمز کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں, پاکستان میں اس وقت اسپیشلی ان پنجاب اتفاق ایسا ہے کہ سندھ از نیور اے ویری بگ, سندھ میں زیادہ دودھ پروڈیوس نہیں ہوتا. پنجاب اس معاملے میں شروع سے بڑا سرخیز رہا ہے. جب سے پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر آیا ہے, پاکستان میں ملک کلیکشن سینٹرز کا رواج پرائیویٹ انڈسٹری نے بہت زیادہ بڑھایا ہے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سیٹ اپ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا جس سے آپ جتنا آپ کے یہاں دودھ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو آپ سیو کر کے اس کی لائف بڑھا سکیں. جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ابھی تک پرائیویٹ انڈسٹری کی طرف سے. رائٹ. ویل ناظرین, ہم بات کریں سندھ بینک کے حوالے سے اور اوور آل پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ بلال شیخ صاحب موجود ہیں, ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ 1980s کو اگر ہم دیکھیں, جب بینک آف خیبر اور بینک آف پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور سندھ بینک کے بارے میں جو ایکٹ 1995 میں پاس ہوا, بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کی جو پروگریس ہے, ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈڈ بی ڈفرنٹ فرام سندھ بینک ول بی ڈفرنٹ فرام دیز بینکس, یہ آپ سے جاننا چاہوں گا. لیکن اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ شمیلہ فاروقی, ایڈوائزر ٹو دا سی ایم سندھ, موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو. شمیلہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شمیلہ, السلام علیکم. شمیلہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. شمیلہ, آپ اس میٹنگ میں بھی شامل تھیں جو پریزیڈنٹ صاحب نے کنڈکٹ کی. سندھ بینک کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ سندھ بینک کی وجہ سے خاص طور پہ سندھ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ملے گی اور کس حد تک وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ سندھ بینک جو ہے فائنلی اس کی ایک برانچ بھی انوگریٹ کری صدر آصف علی زرداری صاحب نے, اور یہ بی بی شہید صاحبہ کا خواب تھا. اور اس میں جو سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ جس طرح صدر صاحب نے ایک ایڈوائز کری ہے کہ 40% جو جابس ہیں وہ خواتین کو دی جائیں, تو اٹس اگین اسٹیپ فارورڈ ان ویمن امپاورمنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے اس میں اس کو بڑا بوسٹ ملے گا, بیکاز جو ایگریکلچر لونز دیے جائیں گے چھوٹے کاشتکاروں کو, ہاریوں کو, ایزی ٹرمز سے ود ان دا اسٹیٹ بینک گائیڈ لائن. اس کے علاوہ لائف اسٹاک فارمنگ لونز دیے جائیں گے, مائکرو فائنانس ہیں, اسمال انڈسٹریل لونز ہیں, فشریز لونز ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو ایک بہت عرصہ قبل ہمیں ایک ضرورت تھی کہ سندھ کا بھی اپنا ایک بینک ہو جس میں خصوصی طور پہ کہ سندھ میں جو چھوٹے لونز ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے یا اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز کے حوالے سے وہ دیے جاتے ہیں. اچھا شمیلہ, اگر ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں اور نان پرفارمنگ لونز کو دیکھیں, اگر ایک ملک میں جہاں 500 بلین روپیز تک کے نان پرفارمنگ لونز ہوں اور پھر اس ملک میں ایک ایسا بینک آ جائے جو خاص طور پہ مائکرو فائنینس کو فوکس کرے گا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ این پی ایلز کے ایشوز اس بینک کو, سندھ بینک لمیٹڈ کو نہیں ہوں گے؟ دیکھیے, آئی تھنک کہ بینکنگ سیکٹر میں بھی چند ایک ریفارمز کی ضرورت ہے, اینڈ آئی تھنک اسٹیٹ بینک شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ریگولیٹ آل دوز تھنگز. کچھ دیکھیں ایشوز رہے ہیں ہمارے یہاں, نان پرفارمنگ لونز ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, ہمارے یہاں ڈیٹس ایک بہت بڑے ایشو رہے ہیں, لیکن آئی تھنک سندھ بینک از اے ویلکم ایڈیشن اور انشاءاللہ یہ ایشوز اس حوالے سے نہیں آئیں گے. رائٹ شمیلہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویل ناظرین, ہم بات کر رہے تھے شمیلہ فاروقی سے, ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر آف سندھ. میرا صاحب, آپ سے میں نے یہ کوشچن پوچھا کہ ہاؤ وڈ سندھ بینک بی ڈفرنٹ اور بیٹر ایز فار ایز بینک آف خیبر از کنسرن اور بینک آف پنجاب از کنسرن؟ دیکھیے, جب آپ بینک آف پنجاب کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 2005 تک یہ سب سے اچھا بینک تھا, ون آف دی بیسٹ بینکس ان دی کنٹری. اس کے بعد جو کچھ 2000 پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا اس سے بینک آف پنجاب کو نہ سمجھیے, میں وجوہات میں جانا نہیں چاہتا اور ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا, بٹ 2005 تک دیٹ ون آف دی بیسٹ بینک. اچھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری کی انسٹرکشنز خاص طور پہ آپ کو کیا تھیں؟ میں دوسری, آپ نے دوسرا بینک آف خیبر کا, بینک آف خیبر جس دن سے کھلا ہے اس دن سے صحیح میں آن بورڈ آ نہیں سکا. آج ان کی ٹوٹل 50 برانچز ہیں اور جبکہ بینک آف پنجاب کی 300 برانچز. اب آپ آ جائیے جو بینکنگ آپ نے سندھ بینک کا کہا. سندھ بینک کا ماڈل ڈفرنٹ ہے فرام ادر بینکس. باقی بینکوں کا مقصد صرف پروفیٹیبلٹی ہے. یس, یہاں بھی گورنمنٹ نے 10 بلین کیپٹل ڈالا ہے, 10 بلین کے اوپر وہ بھی چاہتے ہیں
कि उनके ऊपर कोई रिटर्न आए, मगर जरूरी नहीं वो रिटर्न 20% और 30% हो, अगर 10% भी हो तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। दैट मीन 2011 तक अगर आप ठीक है, मैं ये जानना चाहूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने खास पे क्या इंस्ट्रक्शन दी आपको? मैं आप उससे सबसे पहले देखिए कि उन्होंने कहा है कि जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, उसमें एक एक ब्रांच होनी चाहिए। ये मॉडल डिफरेंट है फ्रॉम अदर बैंक्स, जितने भी पाकिस्तान में बैंक्स हैं। फिर जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं वहां पे ब्रांच की 2 ब्रांचेस कम होनी चाहिए। दैट मीन 8। दैट मीन कि आउट ऑफ 50 ब्रांचेस 31 ब्रांचेस जो होंगी वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर होंगी, जो कि अनलाइक अदर बैंक्स। दूसरा प्रेसिडेंट साहब ने जो स्पेसिफिकली कहा है, उन्होंने कहा है कि आई डोंट वांट कि आप बिग लोन दीजिए, फलां दीजिए, मगर यू शुड कंसंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर। फिर फिशरीज जो बता रही थी शर्मिला साहबा, इसलिए शी वाज आल्सो इन द मीटिंग, उसी के फिशरीज। अब देखिएगा आप किसी को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए देते हैं। अब मैं अपने 44 साल के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ कि बैंकों को जो फर्क पड़ता है, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन अभी आपने जिक्र शुरू कर दिया, वो छोटे बोरर्स को नहीं आपके डिफॉल्टर बनते हैं, वो बड़े डिफॉल्ट बनते हैं। वो कहते हैं ठीक है, किसी ने मिसाल बनी हुई है कि अगर 1 लाख देना हो या 10 लाख देना हो, उसको तो फिक्र होता है। जब किसी ने 10 बिलियन देना होता है ना, तो उसको फिक्र नहीं होता। और फिर हमारा कोर्ट जो सिस्टम है वो भी आप जानते हैं, आप कोर्ट में चले जाए, जुडिशियल सिस्टम है, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अनलेस को आदमी को वो खास मजबूरी हो। अभी हम जिसका 50 लाख होगा वो फौरन पे करने के लिए, जिसका 5 लाख होगा वो फौरन पे करने के लिए तैयार होगा। तो जितने भी ये नॉन परफॉर्मिंग लोन की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बड़े लोन है, एसएमईज में नहीं है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। इसलिए वो स्टेट बैंक तो इतना कुछ कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए कि आप सोच नहीं सकते। और हमारी भी कल जब प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने उनको प्रेसिडेंट साहब कह दिया कि 10 मिलियन से एम्प्लॉयमेंट कि नंबर 1 की ये 50 ब्रांचेज होगी, कम से कम 1100 एम्प्लॉयज होंगे, जिसके प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 40% जो चूंकि मोहतरमा शहीद का वीएन था, जो शर्मिला साहबा कह रही थी लेडीज विमेन एम्पावरमेंट का, उन्होंने कहा कि आपको 40% रखना चाहिए। तो मैंने कहा सर आई कैन अश्योर यू 30% वुड बी देयर, आई ट्राई टू हैव देयर 40%। ये नंबर 1। दूसरा मैंने कह दिया, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर। जब उन्होंने कहा ना 10 मिलियन एवरेज, मैंने कहा सर मैंने 10 मिलियन एवरेज कहा है। फिर जब आप किसी को सीजनल एडवांसेस देते हैं अगेंस्ट पैडी, अगेंस्ट राइस, वो भी एग्रीकल्चर लोन होंगे। तो इसलिए मैंने वो 10 मिलियन कहा था। अदरवाइज उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं जो 1 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट करूं इन दीज 31 प्लेसेस, इन दीज 31 ब्रांचेस। और जब हम एग्रीकल्चर पे जाएंगे, लाइफ स्टॉक पे जाएंगे, फिशरीज पे जाएंगे, नेट के लिए बनाएंगे, तो वो हमारी जो मेन कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी एग्रीकल्चर, एग्रेरियन और एग्रीकल्चर रिलेटेड। शायद साहब आपसे 3 चीज़ों के बारे में एक साथ ही पूछूंगा। एक तो बिलाल साहब ने कहा फिशीज के हवाले से हमने ये देखा कि यूरोप की तरफ से बैन भी लगा पाकिस्तान की फिशिंग पे, जो फिश एक्सपोर्ट हम करते रहे यूरोप में। उसके लिए आप समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन ने सेट किए हैं वो मीट करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत है हमारे खास तौर पे जो फिश फार्मर्स हैं, नंबर 1। सेकेंडली राइस की अगर हम बात करें, चावल की, तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन होती है पर एनम वो तकरीबन 7 मिलियन टन होती है, उसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑफकोर्स पंजाब की तरफ से होता है। सिंध के सद तक जो है उसमें अब बेहतरी दिखाएगा। तीसरी चीज़ कॉटन की अगर 12-13 मिलियन बेल्स होती हैं तो उसमें भी जो मेजर पोर्शन है वो पंजाब की तरफ से होता है। सिंध जो है किस हद तक, जब सिंध बैंक लिमिटेड की तरफ से क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होगी तो फार्मर्स किस हद तक उसमें बेहतरी ला सकते हैं? पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पंजाब के बाद सिंध दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और अगर आप दूसरे नंबर पे जो सूबा है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत सब्सटेंशियली बढ़ सकती है। सिंध में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हो सका। फिशरीज का सेक्टर लें आप या डेयरी फार्मिंग का लें, ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके ये सेक्टर, इसलिए कि हम न तो इनको फाइनेंस कर सके सही तरीके से और न हम इनको वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके जो इनको मिलनी चाहिए थी, जिससे कि इनका आउटपुट जो है, जो प्रोसेस करके जो तैयार करते हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का होता। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आई हैं वो इसीलिए आई हैं कि हम बाज़ दफ़ा WHO की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, लिहाजा हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी सस्पेक्ट हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों पर जोर देना चाहिए। और बिलाल साहब ने सही कहा कि ज़ाहिर है सिंध बैंक का जो फोकस होगा वो
एग्रीकल्चर और माइक्रो फाइनेंस पे होगा और किसी हद तक एसएमईज पर भी होगा, क्योंकि वो छोटे कारोबार, छोटे मैन्युफैक्चरर जो कि सिंध में मौजूद हैं, उनको भी बड़े बैंकों से आप स्विच अगर करवा दे तो वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज द होल आइडिया इज कि जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है आपको उसको बेनिफिट पहुंचाना है। राइट। तो राइस की जहां तक आपने बात की, राइस का प्रोडक्शन